students, how are you all? On account of this lockdown, we have the present video lessons. Otherwise, by this time we would have had physical meetings and then we would have been discussing the topics in our regular classrooms. Let's utilize the opportunity. On account of this only we are able to use technology as a means of our teaching and learning process. Okay, let's go through the today's topic. Today's our topic is shyness, my shield. What is the meaning of the word shyness? So, a sort of hesitation so as to do what we wish. We cannot dedicate ourselves on account of hesitation. Such feeling is called shyness. Okay. When do we feel shy? Whenever we deal with our elders, or whenever we deal with strangers, or whenever we deal with some clumsy activities. So these are the occasions when we feel shy. Shield is something that is meant for protecting ourselves, so as to protect from an inconvenient situation. We need things like shields. Okay, for example, you just see the present scenario. People are using face shields. Why are they using? They are using to be away from the spillings of people's saliva on faces. Why are the people using masks? People are using the masks for the same purpose. Here, face shield is a kind of shield. Mask is a kind of shield. So basically shields are meant for protection. How generally shyness is known as a drawback, but here Gandhiji says that it is a merit. Let us go through that. Before going through the lesson, let us go through the author's introduction. The author of this lesson is none other than Gandhiji. He was born on the 2nd October 1869 and died on the 30th January 1948. He was popularly known as Bapu. He was popularly known as Bapuji. He was a preeminent freedom fighter in the Indian freedom fight. He inspired countless people on account of his speeches. He practiced civil disobedience movement in order to give confidence to Indians that India would be a free nation. He was commonly known as Gandhiji, and he was an unofficial father of nation. He was born in Porbandar in a merchant's family. Later he went to England for pursuing a barrister course. After he completed his law, he went to South Africa on a case. It is there in South Africa. Firstly, Gandhiji was humiliated. Later, Gandhiji became furious and he decided to start a movement so as to bring
rights for the blacks on par with the whites. So later he came to India in the year of 1915. After coming to India, he wanted to help the suppressed and oppressed people in Indian community. Thereafter, in the year of 1921, Gandhiji was elected the president of Indian National Congress. The meeting was held at Belgaum, Karnataka. He was always concentrated on the upliftment of weaker sections and welfare of women. He tried his level best for eradicating and eliminating outcastism in Indian society. He tried his level best to root it out from the Indian society. When it comes to the present lesson, it was an extract. The present lesson is an extract of Gandhiji's autobiography, the story of my experiences with truth. గాంధీజీ గురించి ఈరోజు మనం కొత్తగా చెప్పుకునేది ఏమీ లేదు. గాంధీజీ రాసినటువంటి గాంధీజీ ఆటోబయోగ్రఫీ నుండి ఈ లెసన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ అన్నటువంటిది గాంధీజీ పేరు. ఈయన 1869 అక్టోబర్ 2న జన్మించాడు. తర్వాత 1948 జనవరి 30న పరమపదించడం జరిగింది. ఈయనను గాంధీని బాపూజీ అని పిలుస్తారు. ఈయన గాంధీజీ భారత జాతీయ సంగ్రామంలో, భారత స్వతంత్ర సంగ్రామంలో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి నాయకుడు. తన మాటలతో, తన చేతలతో, తన ఉత్తేజపూరితమైనటువంటి విధానాల ద్వారా ఎంతోమంది ప్రజలను ఇతను ఉత్తేజితులను చేయడం జరిగింది. చాలామంది ఇతనికి గాంధీ అసలు ఆయుధాలు వాడంటారు, కానీ గాంధీజీ కూడా 2 ఆయుధాలను వాడాడు. అవేవంటే సత్యము, అహింస. ఇతను భారత జాతీయ సంగ్రామంలో తన పోరాటంలో భాగంగా సివిల్ డిజోబీడియన్స్ అంటే పౌర సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమము అన్నటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని నడపడం జరిగింది. తద్వారా ఈయన ఎంతో మంది ప్రజల్లో భారతదేశము ఒక స్వతంత్ర దేశంగా అవతరిస్తుంది అన్నటువంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపాడు. గాంధీజీని జాతిపిత అని అనడం జరుగుతుంది. అందరికీ కదా టైటిల్స్ ఇస్తే అఫిషియల్గా ఇస్తారు, బట్ గాంధీజీకి వచ్చినటువంటి ఈ టైటిల్, ఈ బిరుదు అన్నటువంటిది అనఫీషియల్గానే రావడం జరిగింది. అధికారికంగా ఎవరు కూడా ఈయన్ని ఆ విధంగా పిలవలేదు, కానీ ప్రజలకు ఈయన ఒక జాతిపితగా మారిపోయాడు. తర్వాత ఈయన పోర్బందర్లో జన్మించడం జరిగింది, ఒక వ్యాపార కుటుంబంలో. తర్వాత లా కోర్స్ చేయడానికి ఇంగ్లాండ్కు వెళ్ళాడు. లా పూర్తయిన తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికాకు వెళ్ళడం జరిగింది ఒక కేసు నిమిత్తము. సౌత్ ఆఫ్రికాలోనే గాంధీజీ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఉద్యమాలు అన్నటువంటివి చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే గాంధీజీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో రైల్లో వెళ్తుంటే గాంధీజీని బలవంతంగా నెట్టివేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే గాంధీజీని ఒక బ్లాక్గా తలచి, అందువల్ల గాంధీజీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్స్కి, తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికాలో నివసించేటువంటి నల్లజాతి వారి అభివృద్ధి కోసమని, వాళ్ళ హక్కుల కోసమని సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒక ఉద్యమాన్ని నడిపి విజయాన్ని అందుకోవడం జరిగింది. 1915లో భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి గాంధీజీ భారతీయ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి తారతమ్యాలను తొలగించడానికి శతవిధాలుగా ప్రయత్నించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా 1921లో గాంధీజీ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కు ఎన్నికయ్యాడు. తర్వాత అంతకు మునిపే చంపారన్ ఉద్యమాలు కావచ్చు, తర్వాత మహిళలను అభివృద్ధి పరచడం కోసం చేసిన ఉద్యమాలు కావచ్చు, భారతీయ సమాజంలో ఉన్న పేదరికాన్ని తొలగించడానికి చేసిన ఉద్యమాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు మంచి పేరును తీసుకురావడం జరిగింది. గాంధీజీ భారతీయ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అస్పృశ్యతను, అంటరానితనాన్ని తొలగించడానికి
అనేక విధాలుగా ప్రయత్నించాడు. ఇక ప్రస్తుత పాఠ్యాంశానికి సంబంధించి మనము వచ్చినట్టయితే ఈ పాఠ్యాంశము గాంధీజీ రాసినటువంటి మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అన్నటువంటి గ్రంథం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, షైనస్ మై షీల్డ్. సో we know that Gandhiji went to England for studying or pursuing barrister course. When he was in England, he was elected a member for the executive council of Vegetarian Society. When he was as he was elected, Gandhiji was supposed to take part in the meetings of the same. When he was taking part, Gandhiji was unable to talk like others. Whenever Gandhiji tried to speak, he could not speak. At the juncture, Gandhiji felt that his tongue was tied. So there was a member called Dr. Oldfield. He used to say Gandhiji in a funny manner. He used to say that Gandhiji was a drone. Drone means male bee. Male bees do not go in search of nectar so as to fill the rooms in the beehive. Only bees go in search and they collect and they pour it in the rooms of the beehive. So that Gandhiji was funnily compared with, as a lazy bee, as Gandhiji didn't speak. But on the other hand, Gandhiji was not like that. Gandhiji was always trying to speak, but he was not given opportunity and he was unable to grab the opportunity. That was the problem with the Gandhiji. It continued for a long time. There was a serious issue for discussion. Once there was a serious issue for discussion. Gandhiji wanted to be away from the issue, but he felt that it would be improper if he did not attend. So Gandhiji attended. What was the main issue? The president of the Vegetarian Society was Mr. Hills. Mr. Hills was the president of the society. He was not only the president of the society, but also the owner of Thames Iron Works. Okay, he was such a rich man. By means of his riches, he was able to help. He was able to propagate many people. He was able to help many people, and by means of his earnings, by means of his finance, the society was also getting benefited. So that many other members in the society were his disciples. Whatever he said, it was accepted by them and it was approved. It is the condition. But here the problem was between Mr. Hills and Dr. Allison. Mr. Hills was a Puritan. He was against new birth control system. It was because it was artificial, but it was supported and advocated by Dr. Allison. He was propagating it, he was publicizing it, he was taking it so close to the working class people. He wanted to help them because of on account of ignorance. They didn't know what was the wise decision with regard to children. The working class people were getting a good number of progeny. As a result, their life standards were
deteriorated day by day. So it was understood, and it was understood by Dr. Allison, and he was talking to them regarding uh, birth control system. In such a way, he was motivating them to undergo birth controlling operations. It was not liked by this fellow Mr. Hills. He believed that children to parents are natural, so they should have children. Parents should have children because they are natural. Here he wanted the laws of Puritanism should prevail. He felt that Dr. Allison was a hindrance for the laws of Puritanism, so he should be expelled from the vegetarian society. It was known to Gandhiji. Gandhiji said that he used to respect Mr. Hills a lot, but in this issue he didn't like to respect Mr. Hills, because Mr. Hills was a Puritan, as well as the president and a financial supporter of the vegetarian society. But since he was a Puritan, he wanted to send out a member who was against Puritanic views and Puritanic laws. So it was not at all. Gandhiji didn't even like this. So that Gandhiji attended the meeting. He wanted to speak something in favor of Dr. Allison, but Dr. Allison, Gandhiji was unable to speak. Gandhiji was able to speak, but the thing is, Gandhiji was in a position to speak on account of his shyness. So that Gandhiji prepared a paper. Even the prepared paper was also unable to read by. Even the prepared paper was also unable to be read by Gandhiji. He was unable to read even what he had written. So the paper was given to someone in the committee. He read it on behalf of Gandhiji. Finally, Dr. Allison was expelled from the society. Gandhiji felt a bit happy because he stood by the side of law. He stood by the side of genuinity. He supported the person who fought for a good cause. After Dr. Allison's expulsion, Gandhiji also left the society. సో ఇక్కడ షైనెస్ మై షీల్డ్ అన్నటువంటిది మొట్టమొదటి పాఠము. ఇందులో షైనెస్ అంటే మనకు తెలుసు, సిగ్గు. షీల్డ్ అంటే కవచం. ఏ విధంగా సిగ్గు అన్నటువంటిది కవచం అవుతుంది? జనరల్గా సిగ్గు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అనేక మంది అనేక అవకాశాలను కోల్పోయినట్టు మనము చెప్పుకుంటాము. మనం కూడా మిమ్మల్ని ఎవరినైనా వచ్చి మాట్లాడమంటే మీ కో స్టూడెంట్స్ ముందరికి చాలామంది వచ్చి మాట్లాడడానికి జంకుతారు. కారణం ఏంటంటే సిగ్గు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా 10 మంది ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడానికే మనము భయపడే పరిస్థితి. ఈ సిగ్గు వల్ల రికగ్నిషన్ పోతుంది అంటాము. జనరల్గా మనం ఎప్పుడు సిగ్గు పడతాము? ఎవరైనా పెద్దలతో మాట్లాడడామో, లేదా 10 మందిలో మాట్లాడడానికో, లేదా కొత్త వాళ్ళతో మాట్లాడడానికో, లేకపోతే ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు సిగ్గుపడేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈ సిగ్గు అన్నటువంటిది ఒక కవచం లాంటిదని గాంధీజీ చెప్పడం జరిగింది. అది ఎలాగో ఈ లెసన్లో చూద్దాము. మొట్టమొదట గాంధీజీ
గురించి తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇది గాంధీజీ రాసినటువంటి మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అన్నటువంటి గ్రంథంలోని ఒక భాగము. గాంధీజీ 1869 అక్టోబర్ 2వ తారీఖున జన్మించడం జరిగింది. తర్వాత 30 జనవరి 1948న చనిపోవడం జరిగింది. గాంధీజీని బాపూజీ అని అంటారు. గాంధీజీ చాలామంది ప్రజల్ని తన యొక్క స్పీచెస్తో ఇన్స్పైర్ చేయడం జరిగింది. గాంధీజీ జాతిపితగా పేర్కొనడం జరిగింది. ఇంకా గాంధీజీ సివిల్ డిజొబీడియన్స్ అన్నటువంటి అంటే పౌర సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది స్వతంత్ర ఉద్యమంలో భాగంగా. తద్వారా ఎంతోమంది ప్రజల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపాడు. గాంధీజీ పుట్టుపూర్వోత్తరాల గురించి మనం తెలుసుకున్నట్టయితే గాంధీజీ పోర్బందర్లో జన్మించాడు. వాళ్ళది ఒక వ్యాపార కుటుంబం, ఒక వర్తక కుటుంబంలో ఆయన జన్మించడం జరిగింది. తర్వాత ఇంగ్లాండ్కు విద్య నిమిత్తం వెళ్ళాడు. అక్కడ బారిస్టర్ కోర్స్ అంటే లాయర్ కోర్స్ కోసం వెళ్ళాడు. ఆ కోర్స్ అయిన తర్వాత గాంధీజీ సౌత్ ఆఫ్రికాకు వెళ్ళడం జరిగింది ఒక కేసు వాదించే నిమిత్తం. అయితే సౌత్ ఆఫ్రికాలో గాంధీజీ ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్లో వెళ్తుంటే గాంధీజీని బలవంతంగా బయటికి నెట్టివేయడం జరిగింది. కారణం ఏంటంటే గాంధీజీ స్కిన్ టోన్ బ్లాక్ పీపుల్ స్కిన్ టోన్ మాదిరిగా ఉందని చెప్పి. తర్వాత గాంధీజీ ఈ విషయంతో చాలా బాధపడి బ్లాక్ పీపుల్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి నల్లజాతి ప్రజలకు సంఘీభావంగా ఒక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి ఈ వైట్ పీపుల్తో సమానంగా బ్లాక్ పీపుల్కి కూడా హక్కులు ఉండాలి అని పోరాడి విజయం సాధించడం జరిగింది. తర్వాత భారతదేశానికి ఆయన 1915లో రావడము, భారతీయుల స్థితిగతులను చూసి చెలించిపోయి భారతీయులకు కూడా ఈ మంచి జరగాలి, భారతీయులకు కూడా సమాన హక్కులు లభించడము, పేదరికాన్ని తొలగించడము అనేటువంటి విషయాల గురించి అవగాహన కల్పించి అటువంటి ఉద్యమాలను ప్రారంభించాడు. 1921లో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కు అధ్యక్షుడిగా పనిచేయడం జరిగింది. తర్వాత అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన తర్వాత ఈయన అస్పృశ్యతను తొలగించడానికి ఎంతో పోరాడడం జరిగింది. ఇంకా ప్రస్తుత పాఠ్యాంశము గాంధీజీ రచించినటువంటి ఈ మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అన్నటువంటి గ్రంథంలోది. సో ఇందాక మనము ఆథర్ ఇంట్రడక్షన్లోనే తెలుసుకున్నాం. గాంధీజీ తన ఉన్నత విద్య నిమిత్తము ఇంగ్లాండ్కు వెళ్ళడం జరిగింది. ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నప్పుడు అతను ఒక వెజిటేరియన్ సొసైటీ అన్నటువంటి సొసైటీలో ఒక సభ్యుడిగా ఉండేవాడు. ఆ సొసైటీలో సభ్యుడిగా చేరిన తర్వాత అతన్ని కార్యనిర్వాహక మండలికి కూడా ఎలక్ట్ చేయడం జరిగింది. కార్యనిర్వాహక మండలి అంటే ఇప్పుడు సెక్రటేరియట్ అంటాం కదా మనము, అది సెక్రటేరియటే కార్యనిర్వాహక మండలి. ఈ కార్యనిర్వాహక మండలి అసెంబ్లీలో చేసినటువంటి ప్రతి బిల్లును కూడా చట్టంగా రూపొందించడము చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా ఈ కార్యనిర్వాహక మండలి వీళ్ళు చేసేటువంటి ప్రతి చట్టాన్ని కూడా కార్యనిర్వాహక మండలి వెజిటేరియన్ సొసైటీకి సంబంధించిన ప్రతి విధి విధానాన్ని కూడా కార్యనిర్వాహక మండలే రూపొందిస్తుంది. అందులో భాగంగా గాంధీజీ కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడే పరిస్థితులు వచ్చేవి, కానీ గాంధీజీ మాట్లాడలేకపోయేవాడు. కారణం ఏంటంటే మాటలు రాక కాదు, బిడియం వల్ల. బిడియం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు 10 మందిలో మాట్లాడలేరు. గాంధీజీ పరిస్థితి అలాగే ఉంది. చివరికి గాంధీజీ ఎప్పుడైనా మాట్లాడదామంటే టాపిక్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉండేది. ఒకసారి గాంధీజీని డాక్టర్ ఓల్డ్ఫీల్డ్ నువ్వు ఒక డ్రోన్ లాంటి వాడివి అని అనడం జరిగింది. డ్రోన్ అంటే మగ తేనెటీగలో తేనెను సేకరించవు, లేజీగా తేనె పట్టులో ఉంటాయి తప్ప తేనెను సేకరించే పనులు చేయవు. తేనెను సేకరించేదంతా కూడా ఆడ తేనెటీగలే. సో ఆ విధంగా గాంధీజీని పేర్కొనడం జరిగింది. అది ఫన్నీ టోన్లో, కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఇలా చాలా కాలం జరిగింది. తర్వాత ఒకసారి అక్కడ ఒక సీరియస్ సంఘటన జరిగింది. ఆ సీరియస్ సంఘటన ఏంటంటే
గాంధీజీ తప్పుకోవాలనుకున్నాడు ఆ సీరియస్ సంఘటనలో పాల్గొనకుండా. కానీ అలా పాల్గొనకుంటే అది రాంగ్ అవుతుంది అనుకున్నాడు. ఇంతకీ ఆ సీరియస్ సంఘటన ఏంటంటే, డాక్టర్ యాలిసన్ అన్నటువంటి వ్యక్తిని ఇందులో వెజిటేరియన్ సొసైటీ నుంచి సస్పెండ్ చేయడము. ఎందుకు సస్పెండ్ చేయాలి అంటే, డాక్టర్ యాలిసన్ అన్యాచురల్ మెథడ్స్లో బర్త్ కంట్రోల్ అంటే కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లను చేయాలి అన్నటువంటి విషయాన్ని సపోర్ట్ చేశాడు. చాలామంది కూలి చేసుకుని బతికేటువంటి వర్కింగ్ క్లాస్ పీపుల్ ఈ ఎక్కువ మంది సంతానం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళకు అవేర్నెస్ కల్పించి వాళ్ళల్లో ఈ కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ల వాళ్ళకు జరిపి వాళ్ళ లైఫ్ స్టాండర్డ్స్ని, జీవన ప్రమాణాలని మెరుగుపరచాలని ట్రై చేశాడు. ఇది మిస్టర్ హిల్స్ అన్నటువంటి వ్యక్తికి నచ్చలే. ఈ మిస్టర్ హిల్స్ ఎవర్రా అంటే, థేమ్స్ ఐరన్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నటువంటి ఒక ఇండస్ట్రీకి, థేమ్స్ ఐరన్ వర్క్స్ అన్నటువంటి ఇండస్ట్రీకి ఓనరు. అంతేకాకుండా ఈ వెజిటేరియన్ సొసైటీకి ప్రెసిడెంటు. అంతేకాకుండా వెజిటేరియన్ సొసైటీకి అవసరమైన ఫైనాన్షియల్ ఫండింగ్ అంతా ఈయనే చూసుకుంటాడు. కాబట్టి ఇందులో ఉన్నటువంటి సభ్యులంతా కూడా ఈయన చెప్పిన మాటలే వింటారు, చెప్పు చేతుల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. ఇతను ఒక ప్యూరిటన్ అంటే ప్రతిదీ కూడా ప్యూర్గా సాగాలి, న్యాచురల్గా ఉండాలి, ఆర్టిఫిషియాలిటీకి అవకాశం ఉండకూడదు, దేవుడు సృష్టించింది అదే విధంగా వెళ్ళాలి తప్ప మనిషి ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వకూడదు అని నమ్మేటువంటి భావజాలం కలిగిన వ్యక్తుల సమూహమే. ఈ విషయము గాంధీజీకి తెలిసి గాంధీజీ ఎలాగైనా సరే ఓటింగ్లో పాల్గొనాలి అనుకున్నాడు. మామూలుగా గాంధీజీకి ఈ మిస్టర్ హిల్స్ పట్ల గౌరవభావం అనేది ఉంది. కానీ ఈ విషయంలో గాంధీజీ ఈయన మాటల్ని గౌరవించలేదు. కారణం ఏంటంటే, ఎవరైనా వ్యక్తులు ఎవరినైనా ఒక చోట తప్పుపట్టాలి, తొలగించాలి ఒక ప్లేస్ నుంచి అంటే సరైనటువంటి కారణం ఉండాలి. కానీ మిస్టర్ హిల్స్ చేస్తున్నది ఒక బేస్లెస్, ఏమాత్రమో అవకాశం లేనటువంటి వాదన. సరైనటువంటి సాక్ష్యాధారాలు కూడా లేవు. ఎంత మాత్రమో ఈయన ఒక ప్యూరిటన్ అయినంత మాత్రాన ప్యూరిటనిజంను వ్యతిరేకించే వాళ్ళందరినీ అందు నుంచి బయటకు తరిమేయడము అంటే అది వెజిటేరియన్ సొసైటీ పర్పస్నే దెబ్బతీస్తుంది. వెజిటేరియన్ సొసైటీ యొక్క ముఖ్యోద్దేశం ఏంటి? వెజిటేరియన్ ఫుడ్ను ప్రమోట్ చేయడము, శాకాహారాన్ని ప్రమోట్ చేయడము, శాకాహారం వల్ల ఉపయోగాలను చెప్పడము. అంతేగాని ఆ పని కాకుండా శాకాహారానికి ఏమాత్రం సంబంధం లేని విషయంలో కలుగజేసుకొని ఒక వ్యక్తిని తరిమేయాలనుకోవడం గాంధీజీకి నచ్చలేదు. తర్వాత గాంధీజీ ఈయనకు వ్యతిరేకంగా డాక్టర్ యాలిసన్కు సపోర్ట్గా మాట్లాడాలనుకున్నాడు. బట్ గాంధీజీ సిగ్గుతో మాట్లాడలేడు కాబట్టి ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ మీద తన అభిప్రాయాలను రాసుకొని చదవాలనుకున్నాడు. బట్ అంతమందిలో చదవడం కూడా గాంధీజీ వల్ల అవ్వదు కాబట్టి తను రాసుకున్నటువంటి పేపర్ను గాంధీజీ వేరే వాళ్లకు ఇవ్వడము, ప్రెసిడెంట్ ఆజ్ఞానుసారము వాళ్ళు చదవడం జరిగింది. అల్టిమేట్గా ఏం జరిగిందిరా అంటే, చివరిగా ఈ వ్యక్తిని గ్రూప్ నుంచి డిలీట్ చేసేసారు. మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో కదా అడ్మిన్లో ఎవడైనా నచ్చకుంటే డిలీట్ చేసేస్తారు కదా, ఆ విధంగా ఈ వెజిటేరియన్ సొసైటీ నుంచి డాక్టర్ యాలిసన్ను డిలీట్ చేయడం జరిగింది, సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. So this is about the first video. The rest of the lesson will be continued in the second video and it will be ended with the second video only. Thank you my dear students. Keep following. Bye.